بسم اللہ الرحمن الرحیم. الغزل والتشبیب. غزل اور تشبیب. یہ بات بتائی گئی تھی، یہ زمانے جاہلیت کے اشعار ہیں، اور زمانے جاہلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 150 سال پہلے کا زمانہ ادبی لحاظ سے کہلاتا ہے، اور وہ پہلا دور ہے، ادبی لحاظ سے پہلا دور. یہ بات بھی علم میں رہنی چاہیے کہ یہ جو پہلا دور ہے، اسی دور کے اشعار اور اسی دور کی نثر محفوظ طریقے پر ہم کو پہنچے ہیں، ورنہ تو ادب اور شاعری اور نثر یہ تمام چیزیں اسی وقت سے پائی جاتی رہی ہیں جب سے انسان کا وجود اس دنیا میں ہوا ہے. لیکن سرمایہ محفوظ نہیں ہے. خود آسمانی کتابیں اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں رہیں، چاہے تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے صحیفے ہو جو نازل ہوئے، اپنی اصل شکل محفوظ نہیں، تو ان چیزوں کے محفوظ رکھنے کا کیا سوال ہو سکتا ہے. اس وجہ سے جو سرمایہ محفوظ ہے وہ عہد رسالت سے 150 سال پہلے تک کا ہے، اسی کو پہلا دور کہا جاتا ہے، اور اسی دور کے اشعار کو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں. الدور الادبی الاول، پہلا ادبی دور، اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں. اس پہلے ادبی دور میں جو نمایاں شعراء پیدا ہوئے ہیں وہ معلقات کے شعراء ہیں، اور معلقات کے شعراء وہ شعراء ہیں جن کے اشعار کو ان کی عمدگی کی وجہ سے، ان کی بہتری کی وجہ سے، ان کی خوبی اسلوب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کیا گیا تھا. خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کیا گیا تھا، لٹکایا گیا تھا. لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، اور اس شاعر کی تعریف کرتے تھے جو شاعر جس شاعر نے یہ قصیدہ کہا ہے. صاحب کتاب نے ذکر کیا تھا کہ ہم معلقات کے شعراء کے اشعار کا تذکرہ تو کریں گے، لیکن موضوعات کے لحاظ سے کریں گے. موضوعات کا مطلب یہ ہے کہ کون سا موضوع اور کون سی صنف زیادہ زمانے جاہلیت میں استعمال ہوتی تھی. تو سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے الحماسۃ والفخر کا تذکرہ کیا. حماسۃ والفخر، الحماسۃ والفخر کا تذکرہ کیا یہ ہے، اور اس کے تحت انہوں نے 2 شعراء کے اشعار کا تذکرہ کیا ہے. الحماسۃ والفخر، ایک انترا ابن شداد عبسی کا تذکرہ کیا، اور دوسرے عمرو ابن کلثوم التغلبی کا تذکرہ کیا. عمرو ابن کلثوم التغلبی، اس کا تذکرہ کیا ہے. اور دونوں شعراء پر ایک جامع نوٹ، اگرچہ مختصر ہی ہو، جمع کر دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے. ان کو دیکھ لیں گے تو شعراء کا مختصر تعارف آپ کے سامنے آ جائے گا. تیسرا شاعر جو اس میدان کا ہے لیکن اس کا موضوع الگ ہے، اس کا موضوع ہے غزل اور تشبیب. غزل اور تشبیب، اور غزل اور تشبیب یہ زمانے جاہلیت کا ایک خاص موضوع ہے، اور اس میں جس نے کمال پیدا کیا اور جس نے ترقی کی اس کا نام ہے امرؤ القیس. امرؤ القیس یہ اس میدان کا نمایاں شاعر ہے، بلکہ پورے زمانے جاہلیت میں سب سے نمایاں شاعر ہے. کہا جاتا ہے اعظم الشعراء فی العصر الجاہلی، اعظم الشعراء فی العصر الجاہلی، زمانے جاہلیت کا سب سے نمایاں شاعر ہے، اور وہ ہے امرؤ القیس. اس کا لقب ہے الملک الذلیل. ذلیل معنی گمراہ بادشاہ. یہ شہزادہ تھا. اب شہزادے جو ہوتے ہیں ان کے پاس مال کی بڑی فراوانی ہوتی ہے،
ذمہ داریوں کا زیادہ بوجھ نہیں ہوتا ہے، تو وہ مال کے نشے میں گھومتے رہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو الملک الذلیل، ایسا بادشاہ جو بہت گمراہ تھا، جس کے اخلاق خراب، جس کی عادتیں خراب، جس کے اطوار خراب، جس کا مزاج خراب، لیکن شاعری میں اس نے کمال پیدا کیا۔ یہ ہے اختصاص کا معاملہ۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ انسان اگر اسپیشلائزیشن کسی چیز میں کر لے، تخصص کر لے، تو پھر زمانہ اس کا لوہا مانتا ہے، اگرچہ زمانہ کتنا ہی گزر جائے۔ کب کا یہ شاعر ہے، لیکن آج اس کے اشعار کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس سے دلیل پکڑ رہے ہیں۔ یہ اسپیشلائزیشن ہے۔ حضرت مولانا کہا کرتے تھے کہ اخلاص اور اختصاص جو کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور اس میں سبجیکٹ میں اختصاص پیدا کر لیں، تو پھر ہمارے لیے دنیا مسخر ہو جائے گی۔ دنیا ہمیں لوہا مانے، ہمارا لوہا مانے گی۔ ہم پہاڑوں کے اوپر رہیں گے تو وہاں بھی پہنچ جائے گی، کمرے بند رکھیں گے تو وہاں بھی لوگ پہنچ جائیں گے۔ یہ نافعیت کی جو صفت ہوتی ہے، یہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کا صاحب اختصاص کا لوہا مانے۔ خیر، تو یہ ملک الذلیل ہے اور امرؤ القیس ہے۔ اس سے متعلق ایک مختصر نوٹ میں نے تیار کیا ہے اور واٹس ایپ پہ ڈال دیا ہے، لیکن ہلکا سا اشارہ کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے طلبہ اس عبارت کو نہ سمجھ سکیں، کیونکہ عالیہ ثالثہ میں نے اسی طرح کے نوٹ دیے، اور بعض طلبہ نے کہا وہاں اس کی تھوڑی ہلکی تشریح کر دیجیے سرسری، تو اس سے آسانی ہوگی ہم کو سمجھنے میں۔ ہر طرح کے طلبہ ہیں، ہر مستویٰ کے ہیں، تو اگر کوئی شیئر کرے تو اس کی تشریح کر دی جائے، لیکن ویسے بھی بہت آسان زبان ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امرؤ القیس اس کا نام ہے، اور یہ حجر اس کے والد کا نام تھا۔ حجر اس کے والد کا نام تھا، حجر ابن حارث ابن عمرو۔ حجر ابن حارث ابن جاہلی شاعر ہے، اور بڑے شعراء میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ نجد کے علاقے میں پیدا ہوا، 130 قبل الہجرہ، 130 سال ہجرت سے پہلے کا اس کا زمانہ ہے۔ اور اس کے والد جو حجر تھے، یہ اسد اور غطفان دو قبیلے ہیں، ان کے بادشاہ تھے۔ اسد اور غطفان کے دو بادشاہ تھے۔ اور اس کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فاطمہ بنت ربیعہ تھی، فاطمہ بنت ربیعہ نام دے دیا ہے۔ امرؤ القیس چھوٹا تھا اور وہ جوان ہو رہا تھا اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا تھا۔ اب جوانوں میں یا نوجوانوں میں جو بے راہ روی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی تھی۔ جب اس کے اندر بے راہ روی پیدا ہوئی تو اس کے والد نے اس کو منع کیا اور کہا دیکھو اس طرح کی سیرت، اس طرح کے کردار سے انسان بدنام ہوتا ہے اور اچھا انسان نہیں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اس نے بات نہیں مانی تو گھر سے نکل گیا۔ گھر سے اس کے والد نے اس کو نکال دیا اور اس کو بھیج دیا حضرموت۔ وہاں یہ 20 سال کا تھا، وہاں اس نے 5 سال قیام کیا، وہاں 5 سال قیام کیا پھر، اور جزیرۃ العرب کے مختلف حصوں میں یہ گھومتا رہا، پھرتا رہا اور خوشگپیاں کرتا رہا، عیش و عشرت کی مجلسوں میں شریک ہوتا رہا، اس طرح زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ بنو اسد نے اس کے والد کو قتل کر دیا۔ بنی اسد نے اس کے والد کو قتل کر دیا۔ اس کو معلوم ہوا کہ میرے والد کو قتل کر دیا گیا ہے تو بہت اسے غم ہوا، اور پھر اس نے انتقام لینے کی کوشش کی، اور پھر انتقام اس نے لے ہی لی، انتقام لے لی۔ امرؤ القیس جیسے بتایا گیا کہ یہ غزل اور تشبیب کا شاعر ہے، عشق و معاشقہ اس کا خاص موضوع ہے۔ تو اس کی ایک محبوبہ تھی، اس کا نام تھا عنیزہ، اور فاطمہ بھی نام تھا اس کا، ایک محبوبہ دوسری اس کا نام فاطمہ ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کے بہت معاشقے ہوئے ہیں اور بہت سی اس کی شاعری ہے عشق و محبت والی۔ تو یہ غزل کا شاعر ہے، عام طور پہ اس کے اشعار میں غزل کی شاعری ہے اور گھوڑوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، گھوڑوں کے اوصاف، گھوڑوں کی خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور منظر کشی ہے، جو فطرت کے مناظر ہیں اس کو اس نے بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔
اور جیسا یہاں لکھا ہے 545 یا 544 میں دونوں تحریریں ہیں کہ اس کا انتقال ہوا ہے، یہ دنیا سے گیا، تو 545 میں 544 میں، اس طرح سے 80 سال قبل الہجرہ، 80 سال قبل الہجرہ یہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ ہے امرؤ القیس۔ یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس کو اختصار کے ساتھ بتائی ہیں، اور اس میں تحریر میں وہ چیزیں موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ الغزل والتشبیب، غزل والتشبیب، غزل کہتے ہیں، غزل ایک ہوتا ہے غزل، غزل کے معنی ہوتے ہیں کاتنا، سوت کاتنا، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، غزل کے معنی ہوتے ہیں، تو اس کا ماضی مضارع ہے غزل یغزل غزلا، غزل یغزل غزلا، ساکے سکون کے ساتھ، غزل یغزل غزلا، اس میں سود کاتنا۔ اور یہ ہے غزیل، غزیل یغزل غزلا، یہ باب سمیہ سے ہے، وہ باب ضربہ سے تھا، یہ باب سمیہ سے ہے، غزیل یغزل غزلا، یہ غزل ہے، میں غزل سناؤں ہوں اس لیے کہ زمانہ اس کو بھلا نہ دے، یہ ہے غزل، غزیل یغزل غزلا، جس کے معنی ہوتے ہیں عورتوں سے گفتگو کرنا، محادثۃ النساء، عورتوں سے بات چیت کرنا، عورتوں سے گفتگو کرنا، عورتوں سے بات چیت کرنا۔ عام طور پر غزل میں اسی موضوع کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اسی سے غزل کہا جاتا ہے، یہ باب سمیہ سے ہے، تو غزیل یغزل غزلا، غزل ذا کے فتح کے ساتھ ہوگا، غزل نہیں ہے، غزل کوئی کہے گا تو اس کے معنی ہو جائیں گے سوت کاٹنے کی، غزل یغزل غزلا۔ اور غزل شروع میں تو یہ عورتوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تھا اور وہی موضوعات ہوتے تھے، لیکن بعد میں غزل میں بہت وسعت ہو گئی، اور اردو میں تو اور وسعت ہو گئی۔ عام طور پر جو عمومیت کے ساتھ اشعار ہوتے ہیں ان کو غزل کے اشعار کہہ دیتے ہیں، غزل کے اشعار، تو اردو میں بہت عمومیت ہو گئی ہے، لیکن عربی میں غزل میں کچھ ابھی حد بندی ہے اور اس کا دائرہ محدود ہے۔ الغزل والتشبیب، شبب یشبب تشبیب کے معنی ہوتے ہیں بھڑکانا، نوجوانی کے جذبات کو بھڑکانا، شبب یشبب تشبیب، شبہ من ہوتے ہیں بھڑکنا، نوجوان ہونا، اس کو مطلب بھڑکانا، یعنی ایسے اشعار کہنا جس سے ہیجان پیدا ہو، ایسے اشعار کہنا جس سے نفس کے اندر ایک طوفان آ جائے، تو اس کو شبب یشبب تشبیب کہا جاتا ہے، شبب یشبب تشبیب، ایسے اشعار جس کے اندر ہیجان پیدا ہو انسان کے اندر، جس کے اندر طوفان پیدا ہو، جذبات میں ایک تموج ہو، تو اس کو شبب یشبب تشبیب۔ یہ دونوں کی تشریح پچھلے سال گزر چکی ہے۔ غزل کسے کہتے ہیں؟ غزل ایک کامن لفظ ہے، کامن ایک عام لفظ ہے، لیکن اس کے ذیل میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نصیب ہے، دوسرے تشبیب ہے، ایک نصیب ہے اور دوسرے تشبیب ہے۔ نصیب میں کیا ہوتا ہے؟ نصیب میں صرف تاثرات اور احساسات کا ذکر ہوتا ہے، کسی معشوقہ سے، کسی محبوبہ سے محبت ہو گئی ہے تو اس کے تاثرات کا ذکر ہوگا، اس سے احساسات کا ذکر ہوگا، تو اس کو نصیب کہا جاتا ہے، تاثرات اور احساسات کے تذکرے کو نصیب کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں محبوبہ کے سر سے لے کر پیر تک کا سراپا کھینچا جائے اور اس کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے، اس نے جمال کو بیان کیا جائے، سر سے لے کر پیر تک کا سراپا کھینچا جائے کہ اس کے رخسار کیسے ہیں، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، اس کی کمر کیسی ہے، اس کی پنڈلی کیسی ہے، یہ سب جو آتی ہے عام طور پر شاعری میں موضوعات آتے ہیں، یہ سب تذکرہ کیا جائے تو اس کو تشبیب کہتے ہیں۔ تو غزل تو ایک مرکزی نام ہوا کہ عورتوں سے گفتگو کرنا، عورتوں سے کلام کرنا، اور اس میں ایک نصیب ہوا اور دوسرے تشبیب ہوئی۔ تو نصیب صرف تاثرات اور احساسات کا نام ہے، اور تشبیب اس میں سراپا کھینچا جائے، خط و خال بیان کیے جائیں اور پورے جسم کا نقشے کا تذکرہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر محفحفۃ بیضاء غیر مفاضۃ ترائبها مسطولۃ کالسجنجل، محفحفہ
टील डोल वाली है, खूबसूरत है और पेट निकला हुआ नहीं है, उसकी हंसली चमकती है जैसे कि आईना। ये खुद इसने अशार कहे हैं, आगे ये शेर आएगा। तो शब्बक माने होते हैं भड़काना, शब्बब युशब्बिहु तशबीह, और गजल के माने होते हैं औरतों से गुफ्तगू करना, औरतों से बात करना, औरतों से हम कलाम होना। तो अल गज़लु वत तशबीह, अल गज़लु वत तशबीह वहादी अबियातुन फिल हुब्बि वल हवा, और ये अशार हैं मोहब्बत में और इश्क में, मोहब्बत में और इश्क में, ख्वाहिश नफ्स में। ख्वाहिश नफ्स क्या है? वो इश्क है। मोहब्बत में और इश्क में ये चंद अशार हैं। वही अल-आज़म शुअराइल जाहिलिय्यीन, और ये बड़े जाहिली शायर के, सबसे बड़े जाहिली शायर, आज़म शुअराइल जाहिलिय्यीन, और ये सबसे बड़े जाहिली शायर के हैं। अल-मलिक जो गुमराह बादशाह था, जो गुमराह बादशाह, चूंकि ये इसका बाप बादशाह था, इसको भी सरबराही मिली, तो लेकिन आदतें इसकी अच्छी नहीं थी, तो इससे अल-मलिक ज़िल्लील जो गुमराह बादशाह था। उसकी गुमराही का तज़किरा आगे अशार में आएगा, जिक्र कर दिया जाएगा कितना फूहड़ था और कितना बेकार था ये। अल-मलिक ज़िल्लील इम्रुल कैस, जिसका नाम इम्रुल कैस था। अल-मुतवफ़्फ़ा सनत 45 व 500 मिनल मीलाद, 545 में इसकी वफात हुई, 545 में इसकी वफात हुई, और 496 में पैदा हुआ है। 496 और 545, तो 96 में 4 साल उधर जोड़ लीजिए और 45 इधर हो जाए, 49 साल पूरी पाई उसने। 49 साल, ज्यादा लंबी उम्र से नहीं मिली है। 496 में पैदा हुआ है और 545 में इसकी वफात हुई है। वही मुख्तबसतुन मिन मुअल्लक़तिही अर्राइअति व यब्दउहा बिक़ौलिही, इसके अशार माखूज हैं, इसके अशार माखूज हैं इसके दिलकश मुअल्लक़े से, इसके दिलकश मुअल्लक़े से माखूज है। इसके अशार इसके दिलकश मुअल्लक़े से माखूज है। मुअल्लक़त ये अशार, वहिया अबियातुन, और ये अशार उसके दिलकश मुअल्लक़े से माखूज हैं। व यब्दउहा बिक़ौलिही, और अपने इस शेर से उसको शुरू करता है। देखिए, क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िली बिसिख़्तिल लिवा बैन अद-दख़ूल फ़हौमली। क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िली बिसिख़्तिल लिवा बैन अद-दख़ूल फ़हौमली फ़तूज़िह फ़ल मिक़रात लम यअफ़ रस्मुहा लिमा नसजतहा मिन जनूबिन व शमअली। तरा बअरल आराम फ़ी अरसातिहा वक़िआनिहा कअन्नहु हब्बु फ़िलफ़िली यफ़ुलफ़ुली कअन्नी गदातल बैनि यौम तहम्मलु लदा समरातिल हय्य नाक़िफ़ु हंज़ली वक़ूफ़न बिहा सहबी अलय्य मतियहुम यक़ूलून ला तहलिक हसन व तजम्मली। ये अशार हैं, गज़ल के हैं। अब गज़ल के अशार को जोश से नहीं पढ़ना चाहिए। जो अशार जिस तरह के हैं, जा रहा है इलाके से गुजर रहा है और अफसोस कर रहा है कि हाय वो दिन, वो बीते हुए दिन, वो गुजरी हुई शामें काश वापस आ जाती तो हमारी जिंदगी की बहार आ जाती, हमारी जिंदगी के ईद के दिन हो जाते, तो वो पढ़ रहा है। अब इसको जोश में पढ़े, यदऊन अंतरा वरिमाहु कअन्नहा अश्तानु बीरिन फी लबानिल आदमी, तो इस तरह से जोश के साथ पढ़ेंगे तो शेर की रूह निकल जाएगी। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला अब्बास साहब थे, अल्लाह ताला गरीब पर रहमत फरमाए, तो एक मरतबा उन्होंने हम लोगों को बाकायदा हमासा पढ़ाया, बाकायदा हाँ सुलेमानिया हाल में अलग से खुसूसी कोर्स हुआ, 3 रोज़ा तरबियती कैंप था, तो उन्होंने उसमें बाकायदा अशार पढ़ के सुनाए कि कैसे अशार पढ़े जाते हैं। हर शेर के पढ़ने का एक खास अंदाज होता है। अब मरसिए के अशार हैं तो इंसान उसको जोश में पढ़ रहा है, मरसिए में तो रोना होता है, न कि उसमें जोश का इजहार होता है। फ़ख्र में है, हाँ फ़ख्र में जोश में आप पढ़िए, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फ़ख्र के अशार पढ़े ही जाने चाहिए। तनल इज़्ज़तुल क़ल्बा वल अददुल लज़ी अलैहि इज़ा उद्दल हसा यतखल्लफ़ु। जितनी कंकरियां जमीन में हैं, हमारी तादाद इतनी है कि उन पर गिनी जाए तो तादाद ज्यादा हो जाएगी, कंकरियां कम पड़ जाएंगी। तनल इज़्ज़तुल क़ल्बा वल अददुल लज़ी अलैहि इज़ा उद्दल हसा यतखल्लफ़ु। तो इस तरह के अशार हैं जो फ़ख्र वाले हैं, उसमें इंसान जोश दिखाए। लेकिन जो अशार ऐसे हैं मरसिए के हैं, तो मरसिए के अशार को मरसिए के अंदाज में पढ़ना चाहिए। चेहरे में थोड़े से गम के आसार हों, आंखों में थोड़ी सी नमी हो,
आवाज में थोड़ी सी करख्तगी ना हो, बल्कि आवाज के अंदर थोड़ा सा आवाज लचकदार हो, तो फिर वो अशार असरअंदाज भी होते हैं। इसी तरह से गजल में भी इंसान क्या करता है, मुआशिकी की बातें करता है, तो उसको भी उसी अंदाज में पढ़ना चाहिए। तो ये बात याद रखिए, आमतौर पर तलबा इसमें कोताही करते हैं। अगर आप होते यहाँ तो बाकायदा पढ़वाया जाता कि कैसे पढ़े जाएंगे, लेकिन ये नामुमकिन है। इस वजह से ये जहन में रखिए कि अशार के पढ़ने का एक अंदाज होता है, और एराब की सेहत के साथ पढ़ना चाहिए। ये एराब में अगर गलती है तो पूरा मजा किरकिरा हो जाता है, पूरा जहन खराब हो जाता है कि क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, एराब में गलती करे। इसी वजह से हम कहते हैं कि बार बार एराब की सेहत पर तवज्जो दें, बार बार एराब की। कोई लफ्ज हो सकता हो आप गलत सुन लें या गलत याद कर लें, फिर उस्ताद की तरफ मंसूब करेंगे कि उन्होंने ऐसे पढ़ाया है, ये उस्ताद की से बदनामी होती है। तो आप कोशिश करें कि सही पढ़ने की कोशिश करें, सही एराब। एराब ये अरबियत का हुस्न है, उसके गले का हार है। अगर एराब नहीं है तो ये अरबियत कुछ नहीं, अरबियत का कोई एतबार नहीं। तो इस वजह से अरबी ज़बान में एराब की बड़ी अहमियत है। इसी वजह से सर्फ के कवायद ईजाद किए गए हैं और उनको लाया गया है। तो एराब पर तवज्जो है। जितने अशार हुए हैं अगर उनको आप पढ़ के वो व्हाट्सएप ही पे भेजें, बाज़ तलबा ऐसी इस्लाह कराते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ के भेजें तो एराब की सेहत की तरफ तवज्जो दिला दी जाएगी कि हाँ इस तरह से हो सकता है। यहाँ वक्त कम रहता है तो ज़्यादा नहीं हो सकता, तो एराब कम से कम पढ़ लें। कम से कम अम्र इब्न कुलसूम के अशार गुजरे हैं, अंतरा इब्न शद्दाद के अशार गुजरे हैं, अखनस इब्न शरीक के अशार गुजरे हैं, और अखनस और उसी के साथ साथ खतामी के अशार गुजरे हैं। अभी चंद ही हैं, आगे ये बढ़ते जाएंगे, लिहाजा अभी से कवर कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी, और इसको कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके उसमें आपके इल्म में इजाफा भी हो और सेहत के साथ हो। चलिए, क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंजिली बिसिख्तिल लिवा बैन अद्दख़ूल फ़हव्वली। पहले आइए लफ्ज़ क़िफ़ा पे। वक़फ़ा यक़िफ़ु, इसी से फ़ेल अम्र है क़िफ़। वक़फ़ा यक़िफ़ु वक़फ़न, और उसी से है फ़ेल अम्र क़िफ़, क़िफ़ क़िफ़, और उसी की तस्निया है क़िफ़ा, तस्निया क़िफ़ा है। तो पहले ये बात याद रखिए कि क़िफ़ा का मर्जा क्या है, तस्निया क्यों कहा है शायर ने। क़िफ़ा तस्निया दो वजह से उसने कहा है, दो वजह से। एक तो यह है कि दो लोग वहां थे उसके साथ, इसके अलावा दो लोग और थे, तो उनको उसने मुखातब किया है, या साहिबैया क़िफ़ा, ऐ मेरे दोनों साथियों रुको रुको रुको, ठहरो ठहरो, ऐ मेरे दोनों साथियों रुको और ठहरो, रुको और ठहरो। एक वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि एक के लिए भी तस्निया का सीगा अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है, एक के लिए भी अरबी ज़बान में तस्निया का सीगा इस्तेमाल होता है, बल्कि जमा का सीगा इस्तेमाल होता है। एक के लिए भी अरबी ज़बान में एक को मुखातब करना हो या एक को पुकारना हो तो तस्निया का सीगा इस्तेमाल करेंगे, बल्कि जमा का सीगा इस्तेमाल करेंगे। दोनों मिसाल कुरान में है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कुरान में आप देखिए आया है सूरह क़ाफ में, सूरह क़ाफ में आया है अलक़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद, अलक़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद। यहाँ तस्निया है और खिताब है फरिश्ते से। अलक़िया तस्निया है, अलक़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद। तो शारहीन ने या मुफस्सिरीन ने उसकी तशरीह की है और कहा है कि ये ताकीद के लिए दो मरतबा कहना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दो मरतबा कहना चाहता है अलक़ी अलक़ी, डालो डालो इस जालिम को, जो नाशुक्रा है और बड़ा सरकश है। कुल्ल कफ़्फ़ारिन मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखर फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद। इस जालिम को, इस एहसान फरामोश को और खैर के दरवाजे को रोकने वाले को और शक करने वाले को डालो डालो, इसको जहन्नम में डालो। तो जब ताकीद मकसूद होती है तो ताकीद की वजह से इसको तस्निया इस्तेमाल कर लेते एक के लिए। अलक़ी अलक़ी दो मरतबा ना कह के इसको अलक़िया कह दिया। और जमा कहाँ इस्तेमाल हुआ है? इंसान जब क़यामत में होगा, अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा, मंजर देखेगा जहन्नम का,
तो क्या तमन्ना करेगा? अगर उसके अमाल अच्छे नहीं तो तमन्ना करेगा अल्लाह हमको वापस कर दीजिए ताकि हम जाके सही अमल कर लें और फिर उसके बाद आ जाएं सही सही अमल कर लें और आ जाएं दुनिया में। उसके लिए कुरान ने इस्तेमाल किया ताकि रब्बिरजिऊन, रब्बिरजिऊन, ऐ हमारे रब हमको वापस कर दीजिए, मुझको वापस कर दीजिए। इरजिऊ जमा है, अल्लाह तो एक है, उसके लिए इरजिऊ का जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया है। तो एक को खिताब करने के लिए, एक को खिताब करने के लिए जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया और ऐसा होता है। मतलब क्या है? ए वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए, ताकीद है यहाँ। और ये ताकीद के लिए गोया जमा का सेगा इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकीद के लिए जमा का सेगा। तो ये ताकीद भी, और कभी अजमत के लिए जमा का सेगा इस्तेमाल करते हैं, अजमत के लिए। कैफ हालुकुम अंतुम बिखैर माशाअल्लाह इंशाअल्लाह तय्यबून अंतुम फी अहसन हाल, इस तरह की ताबीर इस्तेमाल करते हैं। और अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम क्या है? एक है तो अस्सलामु अलैक, शिया कहते हैं सलामुन अलैक, इतने शिया हैं वो सब कहते हैं सलामुन अलैक, पता नहीं कहाँ से निकालते हैं इसको। लेकिन हमारे यहाँ है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और इतना ही कहना चाहिए। बाज़ लोग उसमें बढ़ा देते हैं रिज़वानुहु व मग़फ़िरतुहु और जन्नतुहु, ये सब बढ़ाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। हदीस शरीफ में आया है कि एक साहब आए और उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर एक दूसरे साहब आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर एक साहब आए, उनका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही दोहरा दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने पूरा दोहरा दिया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दोहरा दिया। वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, यही मतलब है इसका। वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, जब तुमसे सलाम किया जाए फहय्यु बिअहसन मिनहा, तो उसमें जो जुमले उन्होंने छोड़ दिए हैं रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो उससे बेहतर जवाब दो, और अगर पूरा कहा है तो उसी को दोहरा दो, औ रुद्दूहा, ये है अंदाज। तो खैर बात यहाँ ये बतानी मकसूद थी मुझे कि अस्सलामु अलैकुम, कुम जो आया है ये ताज़ीम के लिए आया है। बड़ों से हम कहते हैं कैफ हालुकुम, ये नहीं कहते कैफ हालुका, कैफ हालुका छोटे से कहा जाता है। और खत भी लिखे तो कहीं खत भी लिखे तो यही लिखते हैं अर्जु लकुम अस्सिहत वल आफिया व अदुल्लाह लकुम, हम आपके लिए दुआ करते हैं इसकी अच्छाई की, भलाई की। तो ये जानना, नज़ाकत का जानना ज़रूरी है, वरना इंसान बड़े के लिए भी वही कैफ हालुका कह देगा। तो कोई लतीफ़ा है एक बहुत मशहूर, एक जगह जलसा होना था तो अरबी सिखाई जा रही थी, अरबी लोगों को सिखाई जा रही थी कि जब जलसा होगा मेहमान आएंगे अरब कैसे मुखातब होना है। तो ये कहा जा रहा था शेख इजलिस कुल, शेख इजलिस कुल, इजलिस कुल वाली अरबी ऐसी होती है। तो ये मशहूर है, सकता अल्लाह करे गलत हो। इजलिस कुल कहते हैं, इजलिस कुल वाली अरबी, शेख इजलिस कुल, शेख इजलिस कुल, इस तरह से नहीं मुखातब होते हैं, उसके अंदाज होते हैं बड़ों से मुखातब होने के। तो ये जब ये अंदाज होगा तो आसानी होगी। खैर बात से बात निकलती चली जाती है, असल मौजू पर असर पड़ता है, लेकिन ये जुज़ियात ऐसी हैं कि जानना भी ज़रूरी है। ये असलन बात याद रखिए, हम लोगों के जहन में ये बात याद रहनी चाहिए कि नदवतुल उलमा सिर्फ तालीम गाह नहीं है बल्कि तरबियत गाह भी है। तालीम गाह, ये जो ऑनलाइन का निज़ाम चल रहा है ये तो सिर्फ तालीम इससे होती है, तरबियत नहीं होती। लेकिन जहाँ तक हो सके कुछ ऐसी बातें इस्लाही या और दीनी आनी चाहिए, तरबियती आनी चाहिए, जिससे इस्लाह भी होती रहे और उस पहलू पर भी तवज्जो होती रहे। तो ये इस्तरारी अंदाज है, ये ऑनलाइन का अंदाज इस्तरारी अंदाज है। तो इस इस्तरारी अंदाज से इंसान जहाँ तक हो रहा है इस्तिफादा कर रहा है, लेकिन जब हालात नॉर्मल होंगे तो उसको फौरन शुरू कर दिया जाएगा, ताकि वो जो मकसद है तालीम के साथ साथ तरबियत, तालीम के साथ साथ तरबियत, तो उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। तो यहाँ क़िफ़ा तस्निया का सेगा इस्तेमाल किया है, और तस्निया एक के लिए भी तस्निया का सेगा इस्तेमाल करते हैं। एक और मिसाल सुन लीजिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक क्या है? लब्बैक हो, सादैक हो, हनानैक हो, हसासैक हो, बहुत से अल्फाज तस्निया पर आते हैं। बाकायदा कुतुब खाने में एक किताब है, और हो सकता हो नेट पे भी हो, ज़िक्रुल मुसन्नयैन जनल जन्नतैन फी ज़िक्रिल मुसन्नयैन, जनल जन्नतैन, जनल जन्नतैन फी ज़िक्रिल मुसन्नयैन, तस्निया के बयान में जनल जन्नतैन फी ज़िक्रिल मुसन्नयैन। ये एक किताब है तस्निया ही के बयान में।
تو اس میں تسنیہ کے سارے قواعد، چاہے تسنیہ اصلی ہو یا تسنیہ غیر اصلی ہو، سارے قواعد تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے. تو یہ تسنیہ ہی پر بحث ہے. تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. یہ تاکید کے لیے 2 بار نہ کہہ کے 1 بار کہہ دیا ہے، اور ایک کو تسنیہ سے مخاطب کر سکتے ہیں. قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسخط اللوا بین الدخول فحوملی. یہ ایک نے کمنٹ کیا ہے، بیوقوف ہر چیز پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلبہ ہمارے کتنے نیک ہیں، اچھے ہیں. حالات تو نارمل ہیں ہی، بس اب کھول دیجیے. کوئی بات کہے ایسے. مولانا زکریا صاحب نے ایک بار کہہ دیا، شاید ایسے سوال کرتے ہیں لڑکے بیوقوفی میں، بہت سے سوال کرتے ہیں. مولانا زکریا صاحب بڑے استاد ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں اکتوبر میں کھل جائے گا. ایسے کہہ دیا تو اب سب شور کر دیا، پورے واٹس ایپ گروپ اور تمام جگہوں پہ شور کر دیا کہ اکتوبر میں کھل جائے گا. ارے بھائی کس نے کہا اکتوبر میں کھل جائے گا؟ کہاں اعلان آیا ہے اکتوبر میں کھل جائے گا؟ کہاں اعلان آیا اکتوبر میں کھل جائے گا؟ اب بیچارے بار بار ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے کہہ دیا کہ اکتوبر میں کھل جائے گا، کہاں ہے؟ تو یہاں کے جو ذمہ داران ہیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں فکر مند ہیں. ایسا نہ کہ یہ بزدل ہے نعوذ باللہ اور ان کے اندر کم ہمتی ہے اور کچھ کام نہیں کرنا چاہتے. سب کچھ جانتے ہیں، حالات پر سب کی نظر ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سب دیکھتے ہیں، اس کے بعد مناسب فیصلہ کریں گے. تو یہ سب بیوقوفی والی باتیں سب نہیں لکھنی چاہیے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفس کیسا ہے. دیکھیے یہ زبان اور قلم یہ تو وہ ہے ترجمان ہے، ترجمان. دل اگر ایسا ہوتا ہے غلط تو انسان اس طرح کی باتیں الٹی سیدھی لکھتا ہے، اور اگر دل صحیح ہے تو زبان سے ایسی باتیں نہیں نکالتا ہے، بلکہ نظام میں تعاون کرتا ہے. نظام میں تعاون کرنا چاہیے، بلکہ نظام کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. بہت فکر مندی ہے، بہت فکر مندی ہے، کرتے ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں. جو مناسب مشورہ ہوگا، مشورے جو بات طے ہوتی ہے، ایک آدمی کے فوراً اختلاف ہوتا ہے تو سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے. پورا ایک نظام ہے. آپ کی رائے کے مطابق نہیں ہوا تو آپ نے زبان سے لکھنا شروع کر دیا. تو زبان اور قلم یہ دونوں کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. اب نہیں کہ موبائل آپ کے پاس ہے، جو چاہیے وہی لکھ دیجیے. لڑکے لکھتے رہتے ہیں بیوقوف کی طرح. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، طریقہ ٹھیک نہیں. یہ مشورہ ابھی نوعمری ہے، عمر کم ہے، اس طرح سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. قفا نبکی من ذکر، قفا نبکی ایک فعل مضارع ہے. ٹھہرو ٹھہرو ہم رو لیں، ٹھہرو ٹھہرو ہم رو لیں. من ذکر حبیب و منزلی، محبوب. ذکرہ کے معنی یاد، ذکرہ کے معنی ہوتے ہیں یاد. ذکرہ کی جمع ذکریات، ذکرہ کی جمع ذکریات، ذکرہ کی جمع ذکریات. اور علی طنطاوی کی کتاب ہے جس کا نام ہی ذکریات ہے، تقریباً 7 جلدوں میں ہے. 7 جلدوں میں ہے. علی طنطاوی بڑے ادیب ہیں، مشہور ہیں. تو انہوں نے 7 جلدوں میں ہے. اس میں انہوں نے وہی ذکریات یادیں، ان کے سفر نامے بھی ہیں، ان کے تاثرات بھی ہیں، سب کچھ ہے. بن ذکرہ، ذکریات نہیں ہے بلکہ ذکریات پڑھتے ہیں، ذکریات ہے را کے فتح کے ساتھ، ذکریات. بن ذکرہ حبیب و منزلی، محبوب اور اس کے گھر کی یاد میں رو لیں. ٹھہرو ٹھہرو محبوب اور اس کے گھر کی یاد میں رو لیں. محبوب اور اس کے گھر کی یاد میں رو لیں. ذکر حبیب و منزلی، محبوب اور اس کے گھر کی یاد میں رو لیں. بسخط اللوا بین الدخول فحوملی، جو سخت کے معنی ہوتے ہیں سخت، کنارے. سقط یسقط سقطا کے معنی ہوتے ہیں گرنا. سقط یسقط سقطا معنی ہوتے ہیں گرنا، اسی سے سخت ہے کنارہ. اللوا موڑ کے معنی میں ہے، موڑ. لوا یلوی لین، لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین، لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین، لین بالسنتہم وطعنا فی الدین. تو لوا یلوی کا معنی ہے موڑنا، تو یہاں لوا موڑ ہے. اس زمانے میں جو راستے ہوتے تھے وہ عام طور پہ ریت کے توتے ہوتے تھے، جو ریت کی کٹان ہوتی تھی تو اسی سے لیوا، ریت جمع ہو جاتی تھی، پھر اس کی کٹان ہوتی تھی تو وہی موڑ بتانا چاہتے ہیں. تو موڑ کے کنارے پر، موڑ کے کنارے، سخت اللوا کا ترجمہ ہوگا موڑ کے کنارے پر، موڑ کے کنارے پر. اور یہ موڑ کس چیز کی ہے؟ ریت کے تودے کی، ریت کے تودے کی یہ موڑ ہے. بسخط اللوا بین الدخول فحوملی، موڑ کے کنارے پر، ریت کی موڑ کے کنارے پر
बैन दखूल फहौमली, फा वाव के माने में है जो दखूल और हौमल के दरमियान है, दखूल और हौमल के दरमियान है। ठहरो ठहरो हम रो लें महबूब और उसके घर की याद में, ठहरो ठहरो हम रो लें, रुको रुको हम रो लें महबूब और उसके घर की याद में, महबूब और उसके घर की याद में जो मोड़ के किनारे पर है दखूल और हौमल के दरमियान, जो मोड़ के किनारे पर है दखूल और हौमल के दरमियान। एक और पढ़ लीजिए, बहुत कम हुआ आज। फतूज़िह फल मिक़राती, तूज़िह नाम है, मिक़रात भी नाम है, तूज़िह भी नाम है और मिक़रात भी नाम है। तूज़िह और मिक़रात के दरमियान, तूज़िह और मिक़रात के दरमियान तो 4 जगह हुई, दखूल, हौमल, तूज़िह, मिक़रात, 4 जगह हुई है। चारों जगह के नाम है दखूल और हौमल के दरमियान और तूज़िह और मिक़रात के दरमियान। लम याफ़ु रस्मुहा, लम याफ़ु रस्मुहा, जिसके निशानात मिटे नहीं हैं। अफा याफ़ु अफ़वन के माने होते हैं मिटना, जिसके निशानात मिटे नहीं हैं, जिसके निशानात मिटे नहीं है। लम याफ़ु रस्मुहा, अफा याफ़ु अफ़वन के माने होते हैं मिटना। एक तहकीक और है कि ये ज़ू मानयैन लफ्ज़ है। ज़ू मानयैन जानते हैं, यानी एक लफ्ज़ हो जो 2 मानों में इस्तेमाल होता हो तो उसको ज़ू मानयैन कहते हैं। अफा के माने होते हैं मिटना भी और अफा के माने होते हैं बढ़ना। अफा के माने होते हैं बढ़ना, अफा याफ़ु अफ़वन बढ़ना। हत्ता अफ़ौ, सूरह आराफ में आया हत्ता अफ़ौ, वहाँ बढ़ने के माने में, तो ज़ू मानयैन है। अफा के माने मिटना भी और अफा के माने बढ़ना। तो तूज़ह और मिक़रात के दरमियान लम याफ़ु जो मिटे नहीं है, रस्मुहा, रस्म की जमा रसूम, इसमें होता है निशानात के, रस्म की जमा रसूम माने होता है निशानात के, रस्म की जमा रसूम के माने होते हैं निशानात, रस्म की जमा रसूम इसको माने निशानात के। वो निशानात जो जमीन पर हों तो उसको रस्म कहा जाता है। और एक होता है तलल, लिमय्यत मुहिशन तललु यलूहु कअन्नहा खिललु, तलल कहते हैं, तलल खंडरात के, जो जमीन से ऊपर उठे हुए निशानात होते हैं तो उनको तलल कहा जाता है, और जो जमीन से मिले हुए निशानात होते हैं उनको रस्म कहा जाता है। ये दोनों में फर्क है। जमीन से लग के, जमीन से मिले हुए जो निशानात होते हैं उनको रस्म कहा जाता है, और जमीन से उठे हुए जो बुलंदी तक गए हो निशानात उनको तलल कहा जाता है। तलल की जमा अतलाल, खंडरात, खंडरात के माने में। लम याफ़ु रस्मुहा, जिसके निशानात मिटे नहीं है, जिसके निशानात मिटे नहीं है। लिमा नसजतहा मिन जनूबिन व शमअली, लिमा नसजतहा, लिमा नसजतहा मिन जनूबिन व शमअली। नसजा यंसजु नस्ल होते हैं बुनना, नसजा यंसजु नस्ल होते हैं बुनना। हा की ज़मीर कहाँ जा रही है? उन जगहों की तरफ। ये जो 4 जगह थी, दुखूल और हौमल, दुखूल और हौमल। लिमा नसजतहा मिन जनूबिन व शमअली, हा की ज़मीर उन्हीं जगहों की तरफ जा रही है। मिन जनूब, जुनूबी हवा, शमअल, शिमाल से चलने वाली हवा। जुनूब ये जुनूबी हवा और शमअल शिमाल से चलने वाली हवा, जुनूबी हवा और शिमाल से चलने वाली हवा। तो ये कहेंगे लिमा नसजतहा, नसजत में बुनना होता है, तो बुनना यहाँ कोई खास माने नहीं है, लेकिन जब हवा चलती है, खास तौर से कोई भी हवा चले तो रेत उड़ती है, रेत उड़ेगी, तो रेत उड़ेगी तो जो निशानात होंगे उनको मिटा देगी, फिर उधर से रेत उड़ेगी, इधर के निशानात को मिटा देगी। तो रेत के उड़ने के लिए और रेत के आने और जाने के लिए नसजा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, नसजा का लफ्ज। लिमा नसजतहा, इस वजह से कि जो बुना है उस पर जनूबी और शिमाली हवाओं ने, इस वजह से कि जो बुना है उस पर जनूबी और शिमाली हवाओं ने, इस वजह से लिमा नसजतहा, मतलब क्या हुआ? वही है कि जनूबी और शिमाली हवाओं के चलने की वजह से, कि बार बार चलने की वजह से उसके निशानात मिटे नहीं है। जनूबी और शिमाली हवाओं के बार बार चलने की वजह से उनके निशानात मिटे नहीं। लम याफ़ु रस्मुहा, जिनके निशानात मिटे नहीं है। लिमा नसजतहा, नसजतहा क्योंकि उस पर जो चली हैं जनूबी और शिमाली हवाएं, जनूबी और शिमाली हवाओं के बार बार चलने की वजह से भी उसके निशानात मिटे नहीं है। ये है क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िली, ठहरो हम रो लें महबूब और उसके घर की याद में,
بسخت اللوا جو موڑ کے کنارے پر ہے، دخول اور حمل کے درمیان، توزح اور مقراط کے درمیان، جس کے نشانات مٹے نہیں ہیں شمالی اور جنوبی ہواؤں کے بار بار چلنے کی وجہ سے، شمالی اور جنوبی ہواؤں کے بار بار چلنے کی وجہ سے اس کے نشانات مٹے نہیں، شمالی اور جنوبی ہواؤں کے اس پر